ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಸುಖ ಸಂಪದಃ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಗುರುಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾತೃ ಪ್ರಣಾಮ 1 2 3. ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರದ ಬಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ದೇವೈ ಸದಾ ವಂದಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಃ ಶುಕ್ಲಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಸಾರಪರಮಾ ಆದ್ಯಾಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಿ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ಅಭಯದಾ ಜಾಡ್ಯಾಂಧಕಾರಾಪಃ ಹಸ್ತೆ ಸ್ಫಾಟಿಕಮಾಲಿಕಾ ವಿದಧತಿ ಪದ್ಮಾಸನೆ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ವಂದೇ ತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಂ ಶಾರದಾ. ಮಾತೃ ಪ್ರಣಾಮ 1 2 3. ಅಮೃತ ವಚನ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ನಿಖಿತಾ. ಅಮೃತ ವಚನ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಇಂದುಮತಿ. ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತ್ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೇನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸ. ಅರ್ಥ: ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾವರೆ ಎಲೆಯಂತೆ ಪಾಪದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಅಮೃತವಚನ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿ ಹರಿವತ್ಸ. A star burst of colors, joy and splendor. Good evening, one and all present here. We keep moving forward, opening new doors and performing new activities because curiosity keeps us leading down the path. It's a happy day, full of joy and exhilaration as we celebrate our Samrama 2017 and 18. We are extremely honored to have this privilege to address the welcome note to this auspicious gathering. Tiny seeds make boundless harvests, drops of rain compose to showers, seconds make the flying minutes, and the minutes make the hours. We are immensely blessed to have Shri Dr. M. Jaiprakash, Pranta Baudik Pramukh, as today's chief guest. As a pioneer of this institution, your personal care, love, and concern has nurtured this school to grow to its great heights. We salute you with gratitude and the chairperson, Shri Y.S. Narayana Swami. Every person has a light within him. Every ray of light that is radiated by him makes him shine in the great wide world. It is the time to welcome our honorable guest, Shri H. Bhairappaji, President of Shri Mangala Shikshana Samiti. Aim to the sky so that at least you may land at the top of a tree. We are delighted to welcome Shri K. Sridharamurthy, Chartered Accountant. We are also glad to welcome Shri Nanjunda Pujari, Chartered Accountant. We are happy to have the presence of Shri Y.R. Ravikumar, industrialist. We welcome you for our Sambrama 2017 and 18. Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. We are having one of the person who takes care of the well-being of the children, that is Dr. Farooq of KK Hospital, Yelahanka. We are very glad to welcome you, sir. We now cordially welcome Shri K. Chennappa, Vice President of Shri Mangala Vidya Mandira, Dodbalapura. We welcome you to this Sambrama. The more you take responsibility of your past and present, the more you're able to create the future you seek. It's our turn to extend a gracious welcome to Shri G.T. Chandrappa, Secretary of Gayatri Vidya Mandira in Hoskote. It's the time to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. We are also happy to welcome our school's Swachhata Pramukh, Srimati Lakshmama. It's our immense pleasure to welcome our school committee members and Shri Mangala Shikshana Committee Samiti members and all our well-wishers. We cherish your constant support and act of goodwill to the growth of our institution.
we extend a hearty welcome to you all this Samrama and wish you to have a pleasant time with us. We are delighted to offer a rapturous welcome to our respected Secretary Sir and our Administrator, who are a great driving force and guiding stars. Dear sirs, with your inherent special capabilities, you lead us and guide us. Today, you become the reason for the artistic exhibition of our talents, of our friends. Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students, and enthusiastic parents with high expectations. Parents, being the first teachers, have the potential to play an immensely protective role. We feel deeply cherished to offer a pleasant welcome to each one of you, as you are the beam of support for all the efforts taken in. Welcome, all dear parents. The dream begins with a teacher who believes in us, who tugs and pushes and leads us to the next plateau, sometimes piercing us with sharp needles called truth. Yes, dear teachers, you are our mentors. We welcome you to enjoy the harvest of our talents. Special words of welcome to the members of non-teaching staff who play a vital role in the growth of this temple of learning. A fraternal welcome to all our luminous and twinkling stars of SVBM. Dear friends, let us cherish the present, nurture it in the warmth of the cocoon of love and support. Once again, we welcome all to our SVBM Samrama 2017 and 18. We wish that today's events leaves an indelible mark in your memory. Thank you. ಸ್ವಾಗತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹರಿವತ್ ಸಾನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಕಿರಣ್. My warm greetings to each and everyone present here. We feel honored to take the privilege to present the annual report of Sri Viveka Balamandira for the academic year 2016 and 17. Our school has completed fruitful 3 decades with many milestones. Since its origin, it has been imparting and rendering value education and striving hard to take the school to a greater peak. Our school started in the year 1986 and currently constitutes about 500 students from pre-nursery to 10th standard, being affiliated to Sri Mangala Shikshana Samiti, and it is following the Karnataka State Board syllabus pattern. Our school is aimed at achieving holistic development of students along with curriculum. As always, this year also, our school was filled with showers of appreciation and awards. Students with great enthusiasm participated in number of indoor and outdoor competitions. In sports category, Chaitanya S of 8th standard had participated in state level high jump competition and secured second place and has been selected for national level high jump competition. We are constructed new swimming pool and also we have introduced academic year Vedic maths, abacus, yoga and new musical instrument classes where the students are learning with great interest and enthusiasm. Along with this, we have also introduced personality development classes. And also in order to protect our nature and earth, we from our school contributed a little towards it by organizing seed ball program by our students, and seed bombing was also done in the nearby forest area. 2016 and 17
was a great academic year for school as we achieved 98% result in SSLC examination with 6 distinctions. Apart from these, we had many seminars and workshops aiming at upgradation of faculty's skills. Along with national festivals, we celebrate Vijayadashmi, Krishna Janmashtami, Deepavali, and Ganesh Chaturthi with great zeal and pomp. We take this momentous day to thank our management committee for extending their support in all the aspects. We also extend our thanks to parents, children, donors, staff members, and the people who have supported directly and indirectly for the tremendous development of our institution. Thank you. ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿಗಳ ಹಿತನುಡಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಎಂ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗಳಾದಾಗ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಯೋಜಕರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು 4-6 ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷಣ ಬೇಗ ಮುಗೀಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಥರ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅದೀಗ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ನೃತ್ಯಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ನರ್ತನಗಳು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮ್ಯಕ್ ಕೃತಃ ಇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಃ ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಕೃತಿ ಇತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದನೇ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಮಂತ್ರಂ ಅಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲಮನೌಷಧಂ ಅಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಯೋಜಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯಾತ್ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ ಪಾದಂ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಮೇಧಯ ಪಾದಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭ್ಯೋ ಪಾದಂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಥರ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 1/4 ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ 1/4, ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. 3ನೇದ್ದು ಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭ್ಯ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಅವನು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅನುಭವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅವನು ಗುಣನಡತೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರದ್ದು. 4ನೇ ಭಾಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ, ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 25% ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಉಳಿದ 75% ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿವೇಕ ಬಾಲಮಂದಿರ, ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಬಾಲಮಂದಿರ. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. 1892 ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 1 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು 93ರಲ್ಲಿ. 92 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತುದಿಯನ್ನು ಅವರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 125 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಈ ದಿನನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಕೂತರು, ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸಿತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಓದಿದ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿದ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದೊಂದು ವೈಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್, ನಾವು ಬಿಳಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ತರು ಅಂತ ಇದೆ, ನಾವು ಓದಬೇಕಾದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳೇನೆ, DC ಗಳು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ವು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ್ದೇ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ. ಅದು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ವಿ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2700 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋದರ 700 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 10,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಗಳು ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರು. ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಫೋಟೋ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಖೇತ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಭಾರತದ ಜನರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಭಾರತದವರು ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ ಅವನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದೇಶದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದೇಶಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಟೆಯಾಡುವಂಥ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಈ ಥರ ಬೇಡು ಅಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದ ನಿನಗೆ? ತಕ್ಷಣ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬದಲು ನೀನು ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶಿಯರ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅರ್ಚಕರು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ನೀವು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಂಥ ಕ್ರಮ ಇದು. ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕನೇ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಜನಿಗೆ ಏನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಈ ರಾಜನನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ರಾಜನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಡು, ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಿಡು ಅಂತ. ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಅಂತ. ಉಗುಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತಾರಾ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ? ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಬೀಳ್ಬೋದು, ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಉಗುಳು ಅಂತ. ರಾಜ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೋಟೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅದು
ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಗುಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗುವಂಥ ದಾಸರಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 125 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರ ಥರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾಗಲೇಬೇಕು. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಮಾತ್ರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 6-7 ಸಾವಿರ ಇದ್ದಂಥ ಸಭೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರವರು. ಹೋಗಿರೋದು 2-3 ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 3.5 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪೀಟರ್, ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಪೀಟರ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮೂದಲಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಿನಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ತಕ್ಷಣ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿವೇಕ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹಕ್ಕಿ ಥರ ಹಾರಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಹಕ್ಕಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಹೇಳಿದವನು ಹಂದಿ ಆದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮರುದಿನ ಇವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ, ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಣ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಭಾರತವ್ರ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನಾದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಯಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಣ ತಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ಈಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಇಡಿಯಟ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೇನೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣನೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥವರಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥದ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷದ ಅರ್ಥನೂ ಇದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳಿದೆ, ಸಾಧನಗಳಿದೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹಳೇ ಜಮಾನದವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿರುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸಿಗುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಳೇ ಜಮಾನದವರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಣೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಓದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ 75% ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ, ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ, ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಇದು 3 ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ? ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವ ನಾವು? ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಶರೀರದ ಶುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಇದೆಯಾ? ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು? ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಭಜನೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಜನೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲುಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗಿಂದ ತೂರಿ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲುಗಳ ನಾದವ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕದು. ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಅದು. ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬರಬೇಕದು. ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಾಗಿ ತಂದಿರ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಬಿಗ ನಾನೇ ನಂಬಿದೆ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಆಗ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳುವವನಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನರಗಳ ಸಂವೇದನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಸೈಕೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ಉದ್ವೇಗ ಆಗಲ್ಲ, BP ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿನ್ನು. 3ನೇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಜಗದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ,
ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೋದಷ್ಟನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೇ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೂನಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲ್ಲ ಓದ್ದವರು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೆ. ಕರೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಲ್ಬ್ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಬರೆದು ಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕು. ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯದು ಕೇಳಿದರು, 5 ಮಾರ್ಕ್, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧನೇ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಆಯಾ ಹೆಸರೇನು? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರ್ರಿ ಅವರು. ಆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಆಯಾ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಓಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ನಿಂತ್ಕೊಮ್ಮ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ. ಅಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀವಿ, ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಭೋಜರಾಜ್ ಜೀರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ನಾಗದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿ ಮೌಲ್ಯ. Gratitude is our ability to see the grace of God morning by morning, no matter what else grants us in the course of the day. We wish to express our gratitude to our Honorable Chief Guest of Occasion, Shri Dr. M. Jayaprakash Ji, for being with us and for your gesture of appreciation and all words of wisdom that radiated a source of energy within us. We also wish to thank our chairperson, Shri Y.S. Narayan Swami Ji, for his gracious presence. From the depth of our hearts, we thank Shri H. Bhairappa Ji for his valuable presence. We acknowledge the valuable presence of Shri K. Sridhar Murthy and Shri Nanjunda Pujari for being with us this evening and making us feel proud. We raise our hearts in gratitude and thank Shri Satish Ji for his gracious presence. We gratefully thank Shri R. Ravi Kumar and Shri Jayantilal Nagardas Shah for their good times of days that filled with pleasure. We also thank Shri Mohan Lal for being a part of this festivity. It's our pleasure to thank Shri Dr. Farooq for spending his valuable time with us. We raise our hearts in gratitude and thank Shri K. Chennappa and Shri G.T. Chandrappa for being with us this evening. We also feel grateful
for Sri Narayan Swami of Nine Ridge Infotech for his presence on this occasion. We are extremely thankful to Srimati Lakshmama for her valuable presence. We will ever remain grateful to all our committee members of Sri Mangala Shikshana Samiti and all well-wishers for their silent support and unspoken words of encouragement. With deep sense of appreciation, we recall the efforts of our dear loving teachers. We thank you wholeheartedly for your stewardship. Our sincere gratitude goes to all our parents and well-wishers. We must mention our deep sense of appreciation to all our non-teaching staff for their involvement and willingness to take on the competition of tasks beyond their comfort ones. Our sincere thanks to alumni student, KK Construction team, stage setters, photographers, Dasharatha sound and light engineers who added color to this evening events. And also we thank our sponsors, Shanti Jewelers, Yelahanka Old Town, Dhaka Granites and Marbles, Yelahanka Old Town, Jagadish Harvards, Yelahanka Old Town, Lakshmi Tent House, Avalalli, Big Prince, Rajanakunte, Daksha Caterers, Srinagar. Finally, we thank the blooming birds of SVBM for their cute performance. Thankfulness is the beginning of gratitude and gratitude is the completion of thankfulness. Yes, once again, we thank each and everyone present here who cooperated towards building this great temple of learning. May God continue to bless all of us. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಿದ ಮೌಲ್ಯಾಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್. ಇದು ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿವಿ. ಏನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಜೋಶೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ, ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿರೋ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ಕಡೆಯಿಂದ, ವಿಜಯಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಭ್ರಮ ಚಾನಲ್. ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಘೋಷ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿ. ಇದು ಗಣಪನ ಮಂತ್ರ. ಯಾಕಂತೀರಾ? ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನಾದ ಗಣಪನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಮೇಘನಾ ಅಂಡ್ ವಿಜಯ್ ತ್ರಿವೇಣಿ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್. ಇದು ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್. ಇದು ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ತ್ರಿವೇಣಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಮೇಘನಾ. ಏಯ್ ಮೇಘನಾ,
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲೇಭ್ಯೋಪಿ ಭಾವನೆಭ್ಯೋಪಿ ಪಾವನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರೇಭ್ಯೋಪಿ ಗುರುರ್ಧ್ಯಾನಂ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೇಘನ? ಮಂಗಲತೆಗಿಂತ ಮಂಗಲ, ಪಾವನತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಮಧುರತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ, ಅದು ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ. ಇಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ವೇದಗಳು. ಹೌದು ಮೇಘನ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತುಂಬುವುದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ. ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ವೇದ ಕೇವಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರಂಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪಾವಿತ್ರದೆಡೆಗೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೇದಘೋಷ. ಭದ್ರಾಸು ಮನಸ್ಯಮಾನ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಾನುದಮಾನ ದುರುಕ್ತಾನ್ ಬೃಹದ್ವದೇಮ ವಿದತೆ ಸುವೀರಾನ್ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟರುಚಿರ್ಭವತಿ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗತ ಶ್ರೀಹೃದತ್ವಯಾ ತ್ವಯಾ ದೃಷ್ಟಸ್ಥಿತ್ರಂ ವಿಂದತೆ ವಸುಸಾನೋ ಜುಷಸ್ವದ್ರವಿಣೋ ನಮೇದೆ ಮೇಧಾಂ ಇಂದ್ರೋ ದದಾತು ಮೇಧಾಂ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಧಾಂ ಮೇ ಅಶ್ವಿನಾ ಉಭಾವಾ ದತ್ತಾಂ ಪುಷ್ಕರಸ್ರಜಾ ಅಪ್ಸರಾಸು ಚಯಾ ಮೇಧಾ ಗಂಧರ್ವೇಷು ಚಯನ್ಮನಃ ದೈವೀ ಮೇಧಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಮಾಂ ಮೇಧಾ ಸುರಭಿರ್ಜುಷತಾ ಗುಸ್ವಾಹಾ ಆಮಾಂ ಮೇಧಾ ಸುರಭಿರ್ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಜಗತಿ ಜಗಮ್ಯಾ ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಪಯಸಾ ಪಿನ್ವಮಾನಾ ಸಾಮಾಂ ಮೇಧಾ ಸುಪ್ರತೀಕಾಜುಷಂತಾ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಯಜ್ಞಸ್ತೇಜೋ ದದಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದದಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ರಾಜೋ ದದಾತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಮಹಂಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹಂಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಂಭವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಕರಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ವೇದಘೋಷವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಮೌಲ್ಯ. ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೇಳಲಾ? ಹಾ, ಕೇಳು ಬಾ. ಏ ತೇಜು, ಏನಾಯ್ತು? ನಿನ್ಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಟ್ರಂಪೆಟ್, ವಂಶಿ, ಆನಕ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ನಾನು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓ ಹೌದಾ ಮೌಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಹೌದಾ? ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ? ಹೌದು ಮೌಲ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ, ಇನ್ನ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೀನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಇದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಂಚಮ ವೇದ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗೀತದ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಘೋಷ್ ಸಂಗೀತದ ಕಿರುಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಲೈವ್ನ ಸಂಗೀತ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ
ತಂಡದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾವಧಾನ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ. सीधा राष्ट्रगीत शुरू कर. बोलो भारत माता की. घोष सीधा रचना श्रीपाद 1 2 1 2. सावधान उपवेश.